Okay. So EPS, India is 33. Illustration 12. Yeah. So the ordinary shares outstanding during the year, 10 lakhs. There were no options, warrants, or convertible instruments outstanding during the period. So during 2001, the total shares are ordinary shares are 10 lakhs. An agreement related to a recent business combination provides for issue of additional ordinary shares based on the following conditions. So a recent agreement has been done, maybe after they purchase some business or something like that. Business combination, basically merger amalgamation. So an agreement related to recent maybe merger or amalgamation provides for issue of additional ordinary shares based on the following conditions. So they will be providing additional shares. So originally they have 10 lakh shares, plus they'll be providing additional shares. How much? 5,000 additional shares for each new retail site opened during the year, that is 2001. So for each new site they open, they'll provide 5,000 shares. And they have given the retail sites opened during the year is first on 1st May and one on 1st September. So two sites were opened. But these shares, 10 lakhs, will be there from the start of the year. Okay. Because they have not said when they were issued. So from the beginning, they are outstanding. So this is a case we need to weight average, take the weighted average of the shares. So this will be for the whole year. For all the 12 months, it will be there. Even if you're doing quarterly, for all the quarters, these shares will be there because they are there from the beginning. But these 5,000 shares will have to be taken from 1st May. So first 5,000, they are saying for each site opened, they will be issuing 5,000 ordinary shares. So 5,000 will be issued at this level, at this point, plus 5,000 will be issued on 1st September. But we will calculate the weighted average of the shares from 1st May onwards. Then for 5,000, the next 5,000 from next month's 1st September. Okay. So basically, like we used to do in weighted average, whenever they were issued from that point, we used to start calculating. So like that we'll be taking, we'll be doing a weighted average kind of. Plus they are saying 1,000 additional shares for each rupees 1,000. For every 1,000 rupees of profit, that is total profit, consolidated profit, in excess of 2 crores, in excess of 20 lakhs, sorry, 2 crores, 20 lakhs, for the year ended 31st December 2001. For the whole year, whatever is the profit, total profit, about 20 lakhs. For every 1,000, they will be issuing 1,000 shares. For every 1,000, they will be issuing 1,000 additional shares. But only at the end of the year, we'll understand what exactly is the shares to be offered, because till the end of the year, we don't know what exactly is the profit and how much is excess. So this is kind of, contingent. So basic EPS, we won't be taking this because we don't know what kind of dilution this might happen. This might lead to. But in diluted, we will take this. In diluted EPS, we'll calculate this. Basic EPS, we will take this and this. But this 5,000, there are 2 times 5,000 shares are issued. That is, first, when the retail site was opened on, retail site is basically store maybe. So it's a retail company. They are opening stores or any chain, hotel chain or something like that, like Starbucks and all. So originally they had 10 lakhs. This will be for the whole year. 5,000, 2 times they have issued for retail sites. That will take in EPS, but 5,000 we will take weighted average from May, from September accordingly. At the same time, 1,000 shares will be issued based on the profits of the whole year. So on the 31st December, we'll understand what kind of profits we have made. And
any profit above 20 lakh we'll see, and divide by 1000 will do, because for every 1000 and then into 1000 shares will do. So whatever is the amount, for example, the amount is 30 lakhs for the whole year, the profit is 30 lakhs, the total profit. So about 10 lakh, about 20 lakh is 10 lakhs. So divide that by 1000, because they are saying for every 1000 rupees. So divide by 1000. So 10 lakh divided by 1000 comes to 1000. 1000 into 1000. So total 10 lakh shares will be issued. 1000 into 1000 again, 10 lakhs shares will be additionally issued. But that will be only at the end of the year, we can understand, because so only diluted EPS will take this, not in basic EPS, because it is a contingency. We don't know what exactly will be the profits. December. That is why they have said also for the year ended 31st December. Okay, so like that. Then they have given quarterly profits. They have given consolidated year-to-date profit. Year-to-date is from the start to the date. जे काय असेल ते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 31st मार्च पर्यंतचा प्रॉफिट, म्हणजे जॅन टू 31st मार्च 11 लाख. त्याच्यानंतर जॅन टू 30th जून 23 lakhs. 23 lakhs includes this because up to date आहे. year to date म्हणजे काय, स्टार्ट टू द डेट. सो 31st मार्च पर्यंत एवढा आहे. त्याच्यानंतर जॅन टू जून 23 lakhs. याचा अर्थ काय की एप्रिल टू जूनचा पकडा गेला क्वार्टरली. फर्स्ट क्वार्टर 11 lakhs. सेकंड क्वार्टर विल बी दिस मायनस दिस, सो 12 lakhs, ऍडिशनल 12 lakhs. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे till 30th September there is a loss of 19 lakhs, total of 19 lakhs, profit of 19 lakhs, sorry, but actually it is showing like a loss. तर या क्वार्टर मध्ये लॉस झाला, म्हणून कमी झालाय. आधी 23 lakhs पर्यंत गेलं मी, त्याच्यानंतर लॉस झाला. त्याने म्हटलं की याच्यामध्ये एक 4.5 लाखाचा लॉस आहे फ्रॉम डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन. देयर इज सम ऑपरेशन that is discontinued. So basically you will just compare 19 lakhs. So 23 lakhs minus 19 lakhs. So 4 lakhs loss of this quarter. And then till December 31st. So till 30th September, this is the position. Then on 31st December, 29 lakhs. So if you compare with the previous date, you can see the quarterly profit is 10 lakhs. So you earn 10 lakhs. So basically incremental बघायचं. पहिलं 3 महिन्यासाठी 11 लाख. But next 3 महिन्यासाठी, if you want to see, that is April, May, June, 23 lakhs minus 11 lakhs, because this is year to date. सो ह्याच्यामध्ये हे 11 लाख आहेत, तो हे मायनस करायचे. सो या क्वार्टरचे मिळतील 12 लाख. नेक्स्ट क्वार्टरला बघण्यासाठी आधीचं हे मायनस करा. सो 4 लाखचा लॉस येईल, आणि मग त्याच्यानंतर 10 लाखाचं प्रॉफिट येईल. ओके, सो दे आर सेइंग कॅल्क्युलेट बेसिक अँड डायल्युटेड ईपीएस. सो लेट्स सी. सो पहिले आपण ना बेसिक अर्निंग पर शेअर काढूया. बेसिक अर्निंग पर शेअर तो क्वार्टरली दिलं इकडे. प्रॉफिट्स क्वार्टरली दिले, तर आपण हे पण सगळं क्वार्टरलीच काढू. ईपीएस पण क्वार्टरली काढू आणि टोटल पण काढू. सो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फुल इयर. न्यूमरेटर म्हणजे प्रॉफिट सगळे. फर्स्ट क्वार्टरला 11 लाख, 12 लाख, लॉस ऑफ 4 lakhs आणि 10 lakhs आताच बघितलं आपण. टोटल फुल इयरचं बघितलं तर 29 lakhs. दिस इज द फुल इयर. सो क्लिअरली मला कळतंय की एंड ऑफ द इयर 9 लाख एक्सेस आहे 20 लाखाच्या वर. सो त्याच्यावर आपल्याला 1000 शेअर द्यायला लागतील फॉर एव्हरी 1000. सो 9 लाख शेअर्स द्यायला लागतील असं वाटतंय. सो बघूया आपण, पण इथे येणार नाही कारण वी डोंट नो. ओके, ओनली टिल द एंड ऑफ द इयर आपल्याला थांबायला लागेल. सो त्याच्यामुळे बेसिक मध्ये घेत नाही आपण. डिनॉमिनेटर मध्ये हे आउटस्टँडिंग तर घ्यायचेच शेअर्स. आता ईपीएस काढायचं ना, तर हे तर घ्यायलाच लागतील 10 लाख 10 लाख 10 लाख. आता रिटेल साईट कंटिन्जन्सी. रिटेल साईटचा कंटिन्युअन्स आहे, म्हणजे किती साईट्स उघडले त्याच्यावर आहे. पण ऍटलीस्ट ड्युरिंग द इयर 2 साईट उघडल्या, तुला माहिती आहे. मे आणि सप्टेंबर एक साईट उघडली. तर लक्षात घ्या, फर्स्ट क्वार्टर म्हणजे आपला जॅन टू मार्च, ह्याच्यामध्ये पहिली साईट उघडते मे मध्ये. ओके, सो याच्यात तर काही नाहीये.
सेकंड क्वार्टर कधी कितीचा असतो? एप्रिल मे जून. ओके, तर एप्रिल मे जून मध्ये जर बघायला गेलं तर मे पासून साईट उघडली, तर 2 महिन्यासाठी साईट आहे या क्वार्टरमध्ये, बरोबर. 2 महिन्यासाठी ती साईट आहे, म्हणजे शेअर्स पण 2 महिन्यासाठीच इश्यू केले असं समजायचं. म्हणजे वेटेड ऍव्हरेज 2 महिन्याचं काढायचं या क्वार्टरमध्ये. सो या क्वार्टरमध्ये मे मध्ये इश्यू झालेत, सो मे आणि जून या 2 महिने पकडायचे. सो 5,000 shares will be issued. So it will be 5,000 into 2 months upon total 3 months of the quarter. So it will come to 3,333. Weighted average काढायचं काइंड ऑफ, म्हणजे किंवा प्रपोर्शनेट आय वुड से. वेटेड ऍव्हरेज काढताना कसं करायचो आपण? वेटेड ऍव्हरेज करताना आपण ते कसं करायचो की जितके महिने तेवढं बघायचो आपण फॉर दॅट पिरियड टिल द नेक्स्ट शेअर्स आर इश्यूड. तर इथे क्वार्टरली बघतोय, तर क्वार्टरमध्ये मे मध्ये इश्यू झालेत, तर बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर पर्यंत प्रपोर्शनेट करायचं, कारण स्टार्ट पासून नव्हते या क्वार्टरच्या. जर या क्वार्टरच्या स्टार्ट पासून असते तर आपण 5,000च घेतले असते, पण या क्वार्टरला मे मध्ये इश्यू झाले, सो या क्वार्टरमध्ये 2च महिने, सो इंटू 2/3 घ्यायचं. सो 5,000 इंटू 2/3 इज 3,333. आता थर्ड क्वार्टर मध्ये पहिले जे मे मध्ये इश्यू केले 5,000 शेअर्स आहेतच, पण थर्ड क्वार्टर मध्ये यू कॅन सी, थर्ड क्वार्टर इज एप्रिल मे जून झाला, मग जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर. सप्टेंबर मध्ये अजून 5,000 शेअर इश्यू होत आहेत, पण ते या क्वार्टर मध्ये एकच महिना झालाय त्यांना इश्यू करून, आणि सप्टेंबर मध्ये इश्यू होते, आणि हा क्वार्टरचा लास्ट मंथच सप्टेंबर आहे. सो आधीचे 5,000 पूर्ण घ्यायचे, कारण ते आता आहेत स्टार्टिंग पासून. मे मध्ये इश्यू केले शेअर पूर्ण घ्यायचे 5,000, प्लस नवीन जे 5,000 इश्यू केले ते 1/3 करायचे, कारण दे आर फॉर ओनली 1 month इन दिस क्वार्टर. सो इट विल बी 5,000 शेअर्स ते मे मध्ये इश्यू झाले, प्लस सप्टेंबर मध्ये जे इश्यू झाले ते 1/3 होणार, कारण सप्टेंबरचा एकच महिना आहे ते या क्वार्टरमध्ये. दॅट विल कम टू 6,667. मग फोर्थ क्वार्टर मध्ये 10,000 स्ट्रेट घ्या, कारण दोन्ही शेअर्स इश्यू करून आणि इश्यू केलेत, आणि हा जो क्वार्टर आहे ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर, ह्याच्यामध्ये दोन्ही शेअर्स स्टार्टिंग पासून आहेत, म्हणजे यू कॅन डू इट इज 3/3. पूर्ण 3 महिने आहे ते, 2 महिने नाहीये, 3 महिने, पूर्ण 3 महिने. सो इंटू 3/3 करू शकता, दोन्ही 10,000 विल बी ऍडेड, म्हणजे 10,000 दोघांचे मिळून होतात. ओके, त्याच्यानंतर टोटल जर बघायला गेलं, एंड ऑफ द इयर फुल इयरचं बघायला गेलं, तर यू कॅन डू अ कॅल्क्युलेशन की पहिले 5,000 शेअर्स किती किती महिने होते. पहिले 5,000 शेअर्स जॅन फेब मार्च एप्रिल 4 महिने सोडून बाकी वर्ष पूर्ण होते, म्हणजे 8 महिने होते. सो पहिले 5,000 इंटू 8/12 करायचं प्लस टोटलसाठी, प्लस दुसरे 5,000 वेअर फ्रॉम सप्टेंबर, म्हणजे सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 4 महिने इंटू 4/12. तो असा ऍड करून किती येतं बघा, 5,000 इंटू 8/12 प्लस 5,000 इंटू 4/12, तर हे करून 5,000च येतं. ओके, फॉर द फुल इयर. त्यानंतर जर बघितलं किती महिन्यासाठी होते, सो झालं. मग आता एवढे शेअर ऍड करायचे. पहिल्या ह्याच्यात तर 10 लाखच आहेत, 1.1 बेसिक ईपीएस हे ह्याच्यात ऍड होणार, 10,03,333. सो 12 लाख अपॉन दिस विल बी 1.20. मग नेगेटिव्ह 4 लाख प्रॉफिट्स आहे आपले. शेअर्स विल बी 10,06,667.40 नेगेटिव्ह, मग 10,10,000.99, आणि 10,05,000 2.89, 29 lakhs. This is the basic EPS for the year. This is the basic EPS for the quarter. हे समजतं का बघा, जस्ट गो थ्रू इट, कॅल्क्युलेशन करून बघा पाहिजे हे रिटेल साईडचं. अर्निंग्स कंटिन्जन्सी म्हणजे प्रॉफिट्स बेस्ड आहे ना, की एंड ऑफ द इयर प्रॉफिट झाला 20 लाखाच्या वर असेल तर वगैरे, ते आपल्याला काय सांगता येत नाही स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टरला, बिकॉज काय पहिल्या क्वार्टरमध्ये आपल्याला माहिती नाही की काय एंड ऑफ द इयर पोझिशन असेल, त्यामुळे आपण ते घेतच नाही, बेसिक मध्ये घेत नाही.
ओके, कळलं हे पार्थ? येस सर. बेसिक मध्ये आपण अर्निंग्स कंटिन्जन्सी घेत नाही. रिटेल कंटिन्जन्सी वी कॅन टेक बिकॉज आपल्याला माहिती आहे की मे मध्ये 5,000 शेअर इश्यू होणार, सप्टेंबर मध्ये दुसरे 5,000 होणार. पण प्रॉफिटचा काय एंड ऑफ द इयर शिवाय आपल्याला कळणार नाही किती शेअर एक्झॅक्टली इश्यू होणार. येस, फार समजलंय का? हो सर, समजलं. आता डायल्युटेड ईपीएस काढूया. डायल्युटेड मध्ये हेच करायचंय सेम, म्हणजे हे सगळं तसंच राहणार. ऑल दिस विल से द सेम. फक्त आता अर्निंग कंटिन्जन्सी पण घ्यायला लागेल आपल्याला. डायल्युटेड मध्ये बेसिक मध्ये आपण घेणार नाही, पण डायल्युटेड मध्ये हे घेऊ आणि त्याच्यामध्ये आपण बघूया की क्वार्टर वाईज, म्हणजे आपण इथे आता काय करू, जसं दिलंय तसेच प्रॉफिट घेऊ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 11 लाख दिलंय, आता आता तर 11 लाख जर कम्पेअर केलं म्हणजे इयर टू डेट जर बघितलं तर 11 लाख काय 20 लाखाच्या वर नाही गेले. सो ह्याच्यावर काय आपण शेअर्स नाही घेणार. सो 20 लाखाच्या वर नाही, सो ह्याच्यावर काय इश्यू करायची गरज नाही. पण इथे कसं आहे, नेक्स्ट त्याच्यात 23 लॅक्स पकडलं तर 3 लॅक्स च्या वर आपण शेअर इश्यू करू शकतो. मग परत इथे नाही करायची गरज आहे बिकॉज परत लॉस मध्ये गेलो. 19 लाखाला काय शेअर इश्यू करायची गरज नाही बिकॉज इट इज बिलो 20 लॅक्स. पण परत डिसेंबर पर्यंत जर पकडलं तर 9 लॅक्स त्याच्यावर इश्यू करू. सो आपण इयर टू डेट बेसिसवर डायल्युटेड ईपीएस काढू. सो इथे कसं होणार, त्याने म्हटलंय द अर्निंग्स कंटिन्जन्सी हॅज नो इफेक्ट ऑन द बेसिक्स ईपीएस. आता जी आपण अर्निंग कंटिन्जन्सी घेतली नाहीये बिकॉज इट इज नॉट सर्टन दॅट द कंडिशन इज सॅटिस्फाईड अंटिल द एंड ऑफ द कंटिन्जन्सी पिरियड. आपल्याला माहिती नाही ना कधीपर्यंत सॅटिस्फाय होणार आहे, प्रॉफिट होणार आहे का लॉस होणार आहे माहिती नसतं. कारण एका क्वार्टर मध्ये प्रॉफिट आहे पण नेक्स्ट क्वार्टर मध्ये लॉस पण होऊ शकतो. The effect is negligible for fourth quarter and full year calculations because it is not certain that the condition is met until the last day of the period. So we don't know exactly. त्याचा इफेक्ट पकडत नाही आपण बेसिक बेस मध्ये. पण आता आता आपण काय करूया, आता आपण डायल्युटेड ईपीएस काढूया. तर ह्याच्यामध्ये पहिले प्रॉफिट तसेच घ्या. ओके, ऑर्डिनरी शेअर तसेच येणार. ओके, रिटेल साइड कंटिन्जन्सी मध्ये आता हे करायची गरज नाही. वेटेड ऍव्हरेज मध्ये आपण कसं काढतो तसं काढायची गरज नाही. स्ट्रेट घ्या 5,000 10,000 10,000 कारण डायल्युटेड ईपीएस काढतोय आपण. सो स्ट्रेट 5,000 10,000 10,000 एंडला पण 10,000. अर्निंग्स कंटिन्जन्सी, आता मला सांगा अर्निंग्स किती होतात एक्स्ट्रा. तुम्ही बघितलं असेल इयर टू डेट बेसिसवर फर्स्ट क्वार्टर मध्ये तर 20 लाखाच्या वर नाही, सेकंड क्वार्टर मध्ये 20 लाखाच्या वर आहे 3 लाखाने, आणि लास्ट क्वार्टर मध्ये 20 लाखाच्या वर आहे 9 लाखाने. तर ते तसे घेतले. सो अर्निंग्स कंटिन्जन्सी 3 लाख आणि या क्वार्टर मध्ये 9 लॅक्स. ओके, या क्वार्टर मध्ये तर 20 लाखाच्या खाली आहेत, या क्वार्टर मध्ये इयर टू डेट जर बघितलं गेलं तर 20 लाखाच्या खाली आहेत. तर मग याच्यावर बेसिसवर आपण शेअर्स त्यांना देऊ फॉर दिस क्वार्टर. काय करायचं, 3 लाख अपॉन 1000 इंटू 1000 म्हणजे 3 लाख शेअर्स द्यायला लागतील. 3 लाख अपॉन 1000 इंटू 1000 म्हणजे 3 लॅक्स. सो हे सगळे ऍड करा. सो इथे तर काय होणार नाही, पण 12 लॅक्स अपॉन 13 लाख 5,000 होईल. इथे पण काय सेमच राहील, पण फोर्थ क्वार्टर मध्ये परत 10 लॅक्स अपॉन 19 लाख 10,000 की हे 10 लॅक्स प्लस 10,000 प्लस 9 लॅक्स. 9 लॅक्स अपॉन 1000 इंटू 1000 इज ऑल्सो 9 लॅक्स. सो 19 लाख 10,000. सो डिवाइड करून येईल 0.52. आणि एंड ऑफ द इयर कन्सॉलिडेटेड जर बघायला गेलं तर हे सगळं ऍड करून 29 लॅक्सच येतं. तुम्ही बघितलंय शेअर स्टार्टिंग पासून 10 लाख आहेत, 10,000 पण आहेत, आणि एंड ऑफ द इयर जर 29 लॅक्स पकडलं तर 9 लॅक्स अबाउट 20 लॅक्स. सो 9 लॅक्स
divide by 1000 into 1000. For every 1000 shares, so 9 lakhs. So 19 lakh 10,000 जे डिसेंबर क्वार्टरला आहे तेच आहे. सो 29 lakhs upon 9 lakh 10 1.52. सो असा आहे तो व्हॅलिडेट ईपीएस. बेसिकली याच्यामध्ये एवढाच फरक आहे की आपण अर्निंग कंटिन्जन्सी पकडली आणि रिटेल कंटिन्जन्सी मध्ये आपण वेटेड ऍव्हरेज नाही पकडले, पूर्णच पकडले. आणि डायल्युटेड ईपीएस मध्ये आपण पूर्ण पकडू शकतो. सो इथे फक्त आपण बघितले की या क्वार्टर पर्यंत, सेकंड क्वार्टर पर्यंत 23 lakhsचं इन्कम आहे. सो तसं पकडलंय. इयर टू डेट जर पकडलं तर 20 lakhs वर 3 लाख आहे. सो 3 लाखाच्या अगेन्स्ट 3 लाख शेअर्स येणार. सेम वे इन द फोर्थ क्वार्टर पर्यंत बघितलं, इयर टू डेट डिसेंबर 31 पर्यंत, तर 29 lakhsचा प्रॉफिट सांगितलं त्याने. सो 9 lakhs अबाउट 20 lakhs. सो 9 lakhs वर शेअर्स इश्यू होणार 9 लाखाचे. आणि त्याच्याप्रमाणे मग ईपीएस, दॅट इज अ डायल्युटेड ईपीएस विच इज कन्सिडरिंग द अर्निंग्स कंटिन्जन्सी ऑल्सो. प्लीज गो थ्रू इट आणि सांग मला समजलंय का. ओके. कॅल्क्युलेशन बघा खाली दिलंय इफ यू वॉन्ट. सो फर्स्ट क्वार्टर आपला जॅन टू मार्च आहे. त्याने म्हटलंय इथे 10 म्हटलंय, 10 दिलंय बघा. या सर ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये लास्ट क्वार्टरचे जे शेअर्स आहेत कंटिंजन्सी वाले, अर्निंग्स कंटिंजन्सी वाले, लास्ट क्वार्टरचं प्रॉफिट इयरच्या एंडला समजणार आणि तेव्हा शेअर्स इश्यू होणार. त्याचे इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ डेज तर 0 झाले ना, मग ते कसं काउंट केलं. कॅन यू रिपीट. मला करायचं ऐकून असेल आलं तर माझं आता मी चेक केलं. कॅन यू रिपीट युअर डाऊट. सर लास्ट क्वार्टर मध्ये जे अर्निंग्स कंटिंजन्सी वाले शेअर्स आहेत ना, हा तर लास्ट क्वार्टरचं प्रॉफिट आपल्याला इयरच्या लास्ट डेटला कळणार, त्यामुळे ते शेअर्स तेव्हा इश्यू होणार. मग बरोबर ज्या पिरियड साठी ते शेअर्स आउटस्टँडिंग आहेत तो पिरियड तर 0 डेज झाला ना त्या बरोबर. वर्षाचा. मग ते कसे काउंट केले. डायल्युटेड ईपीएस मध्ये कॅल्क्युलेट करतोय आपण. सो डायल्युटेड ईपीएस मध्ये आपण पिरियड पकडतच नाही, आपण फक्त डायल्युशन दाखवतोय.
सो त्याच्यामुळे इथे पण आपण 5,000 10,000 असं इथे पण काय पिरियडने पकडलाय की मे मध्ये सेकंड क्वार्टर मध्ये ते आलेत पकडले, थर्ड क्वार्टर मध्ये 10,000 शेअर्स आले, 5,000 आणि 5,000 तसं पकडलंय. वेरॅज इथे आपण बेसिक ईपीएस काढत नाही, आपण डायल्युटेड ईपीएस काढतोय. सो त्याच्यामुळे आपण काय पकडतोय की सेकंड क्वार्टर मध्ये प्रॉफिट जसा वर गेला, आपण दाखवलं की सेकंड क्वार्टर पर्यंत जून एंडिंग म्हणजे जॅन टू मार्च आणि मग एप्रिल टू जून या 2 क्वार्टर पर्यंत म्हणजे इयर टू डेट जर बघितलं 23 लॅक्सचा प्रॉफिट झालाय. 3 लाखाने एक्सीड झालाय 20 लाख. सो त्याच्या बेसिसवर आपण दाखवलं की अर्निंग्स चान्सेस आहेत की 3 लाख जास्त आहे. तर त्याच्या बेसवर आपण 3 लाख शेअर्स दिले असं पकडलंय. मग थर्ड क्वार्टर मध्ये परत 19 लाख झालेलं आहे. फोर्थ क्वार्टर मध्ये 29 लॅक्स पर्यंत पोहोचलेलं आहे. डिसेंबर एंड पर्यंत पकडलं, त्याच्या बेसवर आपण 9 लाख दिले. सो इयर एंड पर्यंत 29 लॅक्सच पोहोचलेले आहे. सो 9 लाखाचे शेअर्स इयर एंड पर्यंत आहे. सो आपण डायल्युशन दाखवतोय. असं नाही की सेकंड क्वार्टरला आपण 3 लाख इश्यू केले. पण प्रॉफिटच्या बेसिसवर जर बघायला गेलं तर अर्निंग्स कंटिन्युअसली डायल्युशन मध्ये आपण घेऊ शकतो. म्हणून आपण बेसिक मध्ये घेतलं नाही. बेसिक मध्ये कसं आहे, वी डोंट नो की वेदर इट विल बी इश्यूड ऑर नॉट. पण इथे कसं या एस्टिमेशन बेसिसवर आपण घेऊ शकतो. सो खाली त्याने दिलंय बघा की कंपनी ए डज नॉट हॅव इयर टू डेट प्रॉफिट. हे पहिलं त्याने कसं दिलंय बघा की इकडे 10, 11, 12 आणि 13 असं म्हटलेलं आहे बघा इकडे छोटस. त्याने एक्सप्लेन केलंय की कंपनी ए डज नॉट हॅव इयर टू डेट प्रॉफिट एक्सिडिंग 20 lakhs at 31st March. सो फर्स्ट क्वार्टर मध्ये इयर टू डेट प्रॉफिट 11 लाखच आहे. त्याच्यामुळे काय द स्टँडर्ड डज नॉट परमिट प्रोजेक्टिंग फ्युचर अर्निंग लेवल्स अँड इन्क्लुडिंग द रिलेटेड कंटिन्युएंट शेअर्स. सो ह्याच्यावर जर खाली आहे प्रॉफिट तर मग ह्याच्या बेसिसवर आपण काही एस्टिमेट नाही करू शकत. सेकंड ह्याच्या केसमध्ये 23 लाख पर्यंत येत आहे. लेस 20 लाख जर केलं डिवाइड बाय 1000 म्हणजे 3 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 तर 3 लाख शेअर्स येतात. सो इथे वी कॅन एस्टिमेट की ऑलरेडी 20 लाखाच्या वर गेले. तो आपण इथे जेवढ्याने एक्सिड केलं त्याच्यावर तर शेअर्स दिले असं दाखवू शकतो. मग त्याच्यानंतर परत थर्ड क्वार्टर मध्ये इयर टू डेट प्रॉफिट 19 लाख होतं. इथे काही संबंध नाही परत. तो परत वी कॅनॉट एस्टिमेट की प्रॉफिट जास्त असेल नेक्स्ट क्वार्टर असं काय म्हणू शकत नाही आपण. या क्वार्टरचा आपण बोलतोय, या क्वार्टर या इयर टू डेट पर्यंत बोलतोय आपण. मग लास्टला फोर्थ क्वार्टर पर्यंत 31 डिसेंबर इयर टू डेट जर बघितलं तर 29 लॅक्स पर्यंत पोहोचलेलो आहे. तो एक्सेस 9 लॅक्स आहे, मायनस 20 लाख करत 9 लॅक्स आहे, तर डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 9 लाख. सो दॅट इज द थिंग. तो अशा प्रमाणे हे येत आहे. बेसिकली डायल्युटेड ईपीएस काढलंय, मगाशी बेसिक काढलेलं. मगाशी बेसिक मध्ये काय केलं आपण, हे 1 लाख 10 लाख तर सेमच राहतात. अर्निंग्स कंटिन्जन्सी आपण घेतलीच नाही. रिटेल कंटिन्जन्सी मध्ये पण आपण वेटेड ऍव्हरेज करून शेअर्स घेतले. सो 5,000 शेअर जे मे मध्ये इश्यू झाले ते 2च महिने होते इन द क्वार्टर, त्यामुळे 2/3 केलं. मग या क्वार्टर मध्ये अजून 5,000 शेअर इश्यू झाले, ते एकच महिना होते. सो इंटू 1/3 केलं आणि आधीचे 5,000 ऍड केले. इथे दोन्ही 5,000 जे शेअर्स घेतले ते आधीपासून होते, पूर्ण तिन्ही महिने आहेत ते या क्वार्टरचे. आणि लास्टला पण आपण वेटेड ऍव्हरेज करून कळलं की पहिले 5,000 शेअर्स 8 महिने होते, दुसरे 5,000 शेअर 4 महिने होते, असं करून 5,000 येतं. आणि देन यू गेट द ईपीएस. त्याच्यामध्ये अर्निंग्स कंटिन्जन्सी घेतलं नाहीये बिकॉज त्याने म्हटलंय की टिल द इयर एंड वी डोंट नो की व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. पण डायल्युटेड ईपीएस मध्ये आपण ते घेतो. हॅव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? त्याच्यानंतर स्टार्टचे 4 सम बाकी होते. याच्यामध्ये दिलंय ABC Limited issues 9% preference shares of fair value 10 each on 1st April 2001. So ABC Limited
issues 9% preference shares of fair value rupees 10 each on 1st April 2001, start of the year. The total value of the issue is 10 lakhs. 10 लाखाचा issue आहे. The shares are issued for a period of 5 years, 5 वर्षासाठी issue केले, and would be redeemed at the end of the 5th year. The shares are to be redeemed at 11 each. So 10 रुपयाला त्याने म्हटलंय issues at shares of fair value 10 each. So 10 ला issue केलं आणि 11 ला redeem होणार, 1 रुपया extra. At the end of the year 3, तिसऱ्या वर्षाच्या एंडला, on 31st March 2004, so 2001 ला issue केले 3 वर्षांनी, the company finds that it has earned good returns than expected over the last 3 years and can make the redemption of the preference shares early. So third year च्या एंडला त्यांना कळतं की we can redeem in the next year maybe. To compensate the shareholders for 2 years of dividend which they need to forgo, company decides to redeem the shares at 12 each instead of original agreement of 11. So third year च्या एंडला they are deciding to redeem it. आधी 2 वर्ष अजून गेलं असतं, पण it is they are redeeming 2 years before only. त्याच्यामुळे 2 वर्ष डिव्हिडंड मिळणार नाही त्यांना. So त्यांना कॉम्पेन्सेट करायला they are paying 1 rupee more over the 11 rupees they had decided earlier. Comment on the impact of early conversion of preference shares at a premium on earnings म्हणजे profits for the year 3-4 attributable to ordinary equity shareholders of ABC for basic EPS. बेसिकली आपल्या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स काढायचे. ते कसं काढतो आपण? नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स लेस प्रेफरन्स डिव्हिडंड हे जे करतो आपण, दॅट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स. सो आपण ते ऍडजस्ट करतो बेसिकली फॉर बेसिक ईपीएस काढण्यासाठी. मग आपण डिवाइड करतो बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. तर हे आपल्याला काढायचं त्याने म्हटलंय. इग्नोर द इम्पॅक्ट इन द सोल्युशन अँड आन्सर ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स 33 ओनली. बेसिकली याचा अर्थ आहे की आन्सर ऑन ईपीएस बेसिस ओनली, म्हणजे ईपीएस आपल्याला आन्सर करायचंय, बाकी आपल्याला काढायचं नाही याच्यात. सो ह्याचं काय आहे बेसिकली स्टोरी. पहिलं काय झालंय की 10 लाखाचे प्रेफरन्शियल इश्यू केलेत 2001 मध्ये. 5 वर्षाने दे आर गोइंग टू रिडीम ऍट 11. 10 रुपयाला इश्यू केले, दे विल बी पेइंग बॅक 11 lakhs. They got 10 lakh, they will pay 11 lakhs, and plus they are paying dividend of 9%, so 90,000 they must be paying every year. At the end of the third year, ज्या वर्षी आपण आहोत म्हणजे 3-4 मध्ये आहेत, 3-4 मध्ये एंडला they decide की we'll redeem the preference shares at 12 rupees, म्हणजे we'll pay back 12 lakhs because we have money. So 2 महिने अजून काही आपल्याला गरज नाहीये प्रेफरन्स शेअर्सची. So we'll redeem that. So they will be losing dividend for next 2 years. So instead of for compensating them, we'll pay them 1 rupee more. So 1 lakh आपण extra देऊ. Like so. आपल्याला विचारलंय की कंपनी आता 3-4 मध्ये बेसिकली 1 लाख जास्त पे करणार आहे. आधी डिसाइड होतं त्याच्यापेक्षा जास्त 1 लाख अजून पे करणार आहे. तर हे जे 1 लाख आहे त्याचा इफेक्ट काय असणार आहे ह्याच्यावर, तुमच्या प्रॉफिट्सवर. सबट्रॅक्ट करायचं प्रॉफिट्स मधून, एवढंच आहे. एक्स्ट्रा पेमेंट आहे ना, सबट्रॅक्ट फ्रॉम द अर्निंग आणि डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स, एवढंच आहे. So in the given situation, 1 per share is the excess payment made by company amounting to 1 lakh in all. So 1 lakh अजून देत आहेत ना. The amount of 1 lakh will be deducted from the earnings of the year by calculating basic EPS of the year 2003-4. सो नॉर्मली कसं असतं प्रेफरन्स शेअर्स किंवा डिबेंचर्स मध्ये कसं असतं की तुम्ही जेव्हा इश्यू करता, तुम्हाला आठवत असेल आपण जेव्हा आय थिंक दिस वॉज इन फाउंडेशन कंपनी अकाउंट्स आणि बीकॉम मध्ये पण होतं हे, की जेव्हा आपण इश्यू करतो प्रेफरन्स शेअर्स किंवा डिबेंचर्स आणि आपल्याला स्टार्टलाच माहिती असतं की रिडेम्पशनच्या वेळी आपण जास्त पैसे देणार आहोत. रिडेम्पशनच्या वेळी प्रेफरन्स शेअर्स आणि डिबेंचर्सच्या केसमध्ये कसं रिडेम्पशन असतं, इक्विटी शेअर्स मध्ये रिडेम्पशन असं काही नसतं अनलेस दे बाय बॅक द शेअर्स. पण इथे माहिती असतं की हा यू विल बी रिडीमिंग आफ्टर 3 years 5 years वॉट एव्हर, बिकॉज यू कॅन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स ऑर डिबेंचर्स. सो जेव्हा त्याने इश्यू केलं तेव्हाच त्यांना माहिती आहे की ते 1 रुपये जास्त देणार, त्यांचे 11 रुपये पे करणार. सो दे नो की 1 रुपी दे आर पेइंग मोर. सो स्टार्ट ऑफ द इश्यूच्या वेळीच म्हणजे 1 एप्रिल 2001 ला त्यांनी रेकॉर्ड केलं असेल, एक एंट्री असते
लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अशी एक एंट्री मारायला लागते. बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे की अकाउंटचा रूल आहे प्रुडन्स, की फोर्सिएबल लॉसेस आपण आधीच रेकॉर्ड करतो. सो माहिती आहे की 5 वर्षांनी ₹1 एक्स्ट्रा पे करायचा, 1 लाख जाणार आहेत, त्याने ते तेव्हाच रेकॉर्ड केलं असेल, इश्यूच्या वेळी रेकॉर्ड केलं असेल, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1 लाख. आणि मग तो लॉस ते राईट ऑफ करतात ओव्हर द पिरियड, जनरली ओव्हर अ पिरियड ऑफ 5 years. तर तो लॉस त्याने ऑलरेडी रेकॉर्ड केलाय, म्हणजे 11 लाखापर्यंतच त्याने लॉस रेकॉर्ड केलाय, कारण त्यांना माहितीये की आता 10 लाख आले पण आपल्याला 1 लाख एक्स्ट्रा पे करायचं. तो लॉस ते आधी रेकॉर्ड करतात. त्याची एंट्री काय असते इश्यूच्या वेळी, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम रिडेम्पशन. सो आता 3-4 मध्ये जेव्हा आपण येतोय तेव्हा दे आर प्लॅनिंग टू प्ले 1 lakh more, ₹1 more, that is 1 lakh more. So obviously that will have effect on the earnings. So आपण आणि याच वर्षी पे होतात, आपण अर्निंग्स वरून ते लेस करायचे स्ट्रिक्ट, कारण ऍडिशनली दे आर पेइंग ना. सो आता हा काय राईट ऑफ करायला काय अर्थ नाही, बिकॉज यू आर एनिवेज रिडीमिंग द प्रेफरन्सेस. सो हे काय राईट ऑफ होणार नाही, यू कॅन जस्ट डेबिट द PNL 1 lakh. सो अर्निंग्स पर शेअर काढताना 1 lakh एक्स्ट्रा जो आहे तो मायनस होणार. दॅट इज द थिंग. सो हे जे अर्निंग्स दिले आपल्याला, अर्निंग्स दिले नाही वाटतं, सो फक्त 1 लाख मायनस करायचं. इन द गिव्हन सिच्युएशन ₹1 पर शेअर जे एक्स्ट्रा पे होते, 12 झालं, 11चं 12 जे झालं मेड बाय द कंपनी अमाऊंटेड टू 1 lakh इन ऑल. कारण 11 लाखाचं जे 1 लाख आहे ते ऑलरेडी राईट ऑफ ते केलं असेल त्यांनी आतापर्यंत. द अमाउंट ऑफ 1 lakh will be deducted from the earnings of the year 3-4 while calculating the basic EPS for 3-4. एवढंच आहे. त्याच्यानंतर हा सम एकदम मोठा वाटतो पण ऍक्च्युली आहे इझी. An entity has the following preference shares issued at the end of 2004. इथे पण काही नाही, हे आपल्याला डायल्युशन वगैरे काही नाही आहे, इथे फक्त आपल्याला अर्निंग्स काढायचे की ईपीएस, बेसिक ईपीएस साठी अर्निंग्स किती काढावे, प्रॉफिट किती असतो फॉर इक्विटी शोल्डर्स तेच काढायचं. सो जास्त डेप्थ मध्ये जायचं नाही, नुसतं वरच्यावर प्रॉफिट मध्ये काय इफेक्ट असणार आहे दाखवायचं. An entity has the following preference shares in issue at the end of 2004. सो एंड ऑफ 2004 एवढे प्रेफरन्सेस त्यांनी इश्यू केले, वेगवेगळे इश्यू केलेत. एक 5% रिडीमेबल नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्सेस. नॉन क्युम्युलेटिव्ह म्हणजे काय की डिव्हिडंड प्रॉफिट्स म्हणून डिक्लेअर होतो, नॉर्मली पण डिक्लेअर होतो प्रॉफिट्स म्हणून, पण जर प्रॉफिट्स नसतील तर डे वोंट डिक्लेअर इट. आणि नॉन क्युम्युलेटिव्ह म्हणजे काय की या वर्षी जर डिव्हिडंड नाही दिला तर नेक्स्ट इयर आधीच्या वर्षात देणार नाही, नेक्स्ट इयरच मिळणार. तर क्युम्युलेटिव्ह मध्ये कसं असतं की जर लास्ट इयर डिव्हिडंड नाही दिला बिकॉज प्रॉफिट्स नव्हते तर नेक्स्ट इयर आदल्या वर्षीचा पण मिळणार आणि या वर्षीचाही मिळणार. क्युमुलेट, सो इट अक्युमुलेट्स. सो नॉन क्युमुलेटिव्ह मध्ये इट डझंट अक्युमुलेट, गेला तर गेला, या वर्षी डिव्हिडंड नाही तर नाही. सो 5% रिडीमेबल नॉन क्युमुलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स आहेत. दीज शेअर्स आर क्लासिफाईड एज लायबिलिटीज, त्याने लायबिलिटी म्हणून क्लासिफाय केले. ड्युरिंग द इयर अ डिव्हिडंड वॉज पेड ऑन 5% प्रेफरन्स शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअरची व्हॅल्यू आहे 1 lakh. आता असं दिलंय ना क्लासिफाईड एज लायबिलिटी, आता प्रेफरन्सच्या जो माहितीच आहे की इज पार्ट ऑफ द इक्विटी कॅपिटल, पण त्याने इकडे लायबिलिटी म्हणून क्लासिफाय केलंय. म्हणजे याचा अर्थ की त्याने ऑलरेडी प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट डेबिट केलेलं आहे. क्लासिफाईड लायबिलिटी म्हणजे आपण कसं डिबेंचर्स वगैरे लायबिलिटी कन्सिडर करतो, सो आपण इंटरेस्ट डेबिटच करतो आणि मग प्रॉफिट काढतो. तसं ह्याने ऑलरेडी हा जर डिक्लेअर केला असेल तर तो ऑलरेडी त्याने पीएनएल मध्ये ऍडजस्टमेंट झाली आहे. सो अर्निंग्स जे दिले त्याच्यामध्ये ऑलरेडी ते ऍडजस्टेड असणार. ओके, म्हणून त्याने म्हटलंय क्लासिफाईड एज लायबिलिटी. त्याच्यानंतर इन्क्रीजिंग रेट क्युम्युलेटिव्ह नॉन रिडीम, हे सेकंड टाइप आहे. इन्क्रीजिंग रेट क्युम्युलेटिव्ह नॉन रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स इश्यूड ॲट डिस्काउंट इन 2000 with a cumulative dividend rate of 2005 from 2005 of 10%. आता हे जे शेअर्स आहेत ना, ह्याची गंमत अशी आहे की आता आपण 2004 मध्ये आहोत, पण हे जे शेअर्स आहेत हे 2000 मध्ये इश्यू झालेले आणि 2005 पासून याचा डिव्हिडंड सुरू होतो, म्हणजे पहिली 5 वर्ष नो डिव्हिडंड, म्हणून त्याला इन्क्रीजिंग रेट क्युम्युलेटिव्ह नॉन रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर असं म्हटलेलं आहे, विच आर इश्यूड ॲट डिस्काउंट. सो याने म्हटलंय की हे असे प्रेफरन्स शेअर्स आहेत जे 2000 साली इश्यू झालेत आणि ह्याचा डिव्हिडंड सुरू होणार 2005 पासून, जो क्युम्युलेटिव्ह आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे ना ऍज इनिशियल इयर्स मध्ये डिव्हिडंड देणार नाही आहोत, म्हणून हे प्रेफरन्स शेअर्स जे आहेत हे कंपनीने डिस्काउंटला इश्यू केलेत टू कॉम्पेन्सेट फॉर द लॉस ऑफ डिव्हिडंड. So the shares were issued at a discount to compensate the holders because dividend payments will not commence until 2005.
2000 मध्ये इश्यू करून 2005 पासून डिव्हिडंड चालू करणार असाल तर डिव्हिडंड तर काय देणार नाही तुम्ही, तर त्यामुळे तुम्ही डिस्काउंटला इश्यू केले. असा जो डिस्काउंट असतो ना, दॅट इज ट्रीटेड एज डिव्हिडंड ओनली फॉर दॅट पिरियड. कारण द लॉजिक इज यू गिव्ह डिस्काउंट बिकॉज यू आर नॉट गिव्हिंग डिव्हिडंड. द accrual for discount in the current year calculated using effective interest method amounted to say 18,000. तो त्याने म्हटलंय की द accrual for discount in the current year म्हणजे आतापर्यंत जर डिस्काउंट जर पकडला या वर्षाचा तर 18,000 येतं डिस्काउंट. तो ट्रीटेड एज अ प्रेफरन्स डिव्हिडंड ओनली. कारण या वर्षाचा डिस्काउंट जो आहे तो 18,000 तुम्ही हेच पकडा, या वर्षाच्या प्रॉफिट मधून डिव्हिडंड दिल्याचं पकडा. म्हणजे डिस्काउंट जो काही दिला असेल 5 वर्षासाठी, जो काही डिस्काउंट दिला असेल तो तुम्ही मे बी राईट ऑफ करा ओव्हर द पिरियड ऑफ 5 years. तर या वर्षाचा 18,000 येतोय. तो ट्रीटेड एज अ डिव्हिडंड ओनली. डिस्काउंट इज लाईक अ डिव्हिडंड ओनली बिकॉज you are giving that to compensate for loss of dividend. So it is a dividend only. So हे मायनस करायला लागेल तुम्हाला 18,000 प्रॉफिट्स मधून. इथे ऑलरेडी झालंय, पहिल्या याच्यात ऑलरेडी झालंय असं अज्युम केलं बिकॉज वी आर ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. याच्यामध्ये 18,000 लेस होईल. मग थर्ड कॅटेगरी आहे 8% नॉन रिडीमेबल नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स. At the beginning of the year, the entity had 1 lakh rupees 8% preferences outstanding, but at 30th June 2004, end of the year chahi adi, it repurchased 50,000 rupees of these at discount of 1,000 rupees. 50,000 is the balance left. हे 8% नॉन रिडीमेबल नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स आहेत. हे स्टार्ट ऑफ द इयर 1 लाख होते, एंड ऑफ द इयर 50,000 त्याने हे केले, रिडीम केले, रिपर्चेस केले ऍट डिस्काउंट ऑफ 1,000 आणि 50,000 आता उरलेत. बेसिकली हा डिस्काउंट जो आहे 1,000 दिस विल बी ऍडेड टू द अर्निंग्स. हा तुमचा बेनिफिट झाला, तो हा अर्निंग्स मध्ये ऍड करायचा. तो 18,000 मायनस करायचा, 1,000 ऍड करायचा. बाकी डिव्हिडंड जर पे केला असेल तो विल अज्युम की इट विल बी ऍडजस्टेड अगेन्स्ट द प्रॉफिट्स. आता अज्युम का करतोय मी, कारण सम मध्ये त्याने केलंय. ओके, नाहीतर आपण मायनस केलं असतं. आणि प्रॉफिट जो दिला तो एकदमच कमी दिलाय, त्याच्यामुळे वी हॅव टू अज्युम की केला असेल ऍडजस्ट. कारण दिलंय बघा, प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स फॉर द इयर इज 1,50,000. सो विल अज्युम की ऑलरेडी केलं डिडक्ट. त्याच्यानंतर 7% क्युम्युलेटिव्ह कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स कन्वर्टेड इन द इयर. हे एक प्रेफरन्स शेअर्स होते, ते स्टार्ट ऑफ द इयरच कन्वर्ट झाले शेअर्स मध्ये. सो दीज शेअर्स were classified as equity until their conversion into ordinary shares at the beginning of the year. No dividend was accrued in respect of the year, although previous year's dividend was paid immediately prior to conversion. To induce conversion, the terms of conversion of 7% preference shares were also amended, and the revised terms entitled the preference holders to an additional 100 ordinary shares on conversion with a fair value of 300. Basically, हे already convert झाले, so end of the year हे nil आहे. Okay, तर याचा काहीच इफेक्ट येणार नाही बिकॉज ऑलरेडी ते कन्वर्टेड आहेत. सो आपल्याला फक्त अर्निंग्स काढायचे, प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स किती आहे ते बघायचे. तर याच्यामध्ये याचा काहीच इफेक्ट येणार नाही. फक्त इफेक्ट येणार याचा 18,000 लेस करायला लागेल आणि 1,000 ऍड करायला लागेल. याचा डिव्हिडंड ऑलरेडी ऍडजस्टेड असं पकडूया. याचा पण डिव्हिडंड ऑलरेडी ऍडजस्टेड आहे, क्लिअरली म्हटलं इकडे लायबिलिटी, याचा असा अज्युम करूया. ह्याचा तर काहीच येणार नाही आणि याचा 18,000 बोललोच. 2005 पासून ऍक्च्युअल डिव्हिडंड सुरू होईल, पण आतापर्यंत तर 18,000च या वर्षाचा डिस्काउंट आहे जो आपण डिव्हिडंड ट्रीट करतोय. सो काय होणार, 1,50,000 घ्यायचे, मग डिस्काउंट 18,000 लेस करायचं. जो डिस्काउंट ऑन रिपर्चेस म्हणजे ऍक्च्युअल प्रॉफिट झाला आपल्याला 1,000 ते ऍड करायचं. 17,000 लेस होऊन 1,33,000 विल बी द प्रॉफिट अट्रिब्युटेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. त्याने इकडे म्हटलंय हा 18,000 आपण काय हे लेस केलं, तर म्हटलंय द ओरिजिनल डिस्काउंट ऑन इश्यू of the increasing rate preference shares is treated as the amortized to retained earnings and treated as preference dividend for EPS purposes and adjusted against profit attributable to ordinary equity shareholders. There is no adjustment in respect of dividend because these do not commence until 2005. Instead, the finance cost is represented by amortization of discount in the dividend free period. In future years, accrual for dividend of 20,000 will be reduced from profits. जेव्हा डिव्हिडंड सुरू होईल तेव्हा 20,000चा डिव्हिडंड आपण द्यायला लागू, 20,000 डिव्हिडंड द्यायला लागू
पण आता तरी त्याने म्हटलंय की जो तुम्ही इश्यू केलाय ऍट डिस्काउंट, कारण पहिले 5 वर्ष तुम्ही डिव्हिडंड देणार नाही आहात, तर मग तो जो डिस्काउंट आहे दॅट इज लाईक अ डिव्हिडंड फॉर ऑल दीज 5 इयर्स. मग या वर्षाचा डिव्हिडंड इज कमिंग, या वर्षाचा डिस्काउंट इज 8,000, सो तो तुम्ही लेस करायचा तुम्ही. आणि जेव्हा कधी 2005 पासून तुम्ही डिव्हिडंड द्यायला लागाल तेव्हा ते मायनस करायला लागाल. आता तरी डिस्काउंट मायनस करा या वर्षाचं. डिस्काउंट या वर्षाचा म्हणजे काय, त्याने तो अमॉर्टाईज केलाय. म्हणजे सपोज टोटल डिव्हिडंड इज लाईक 1 लाख, टोटल डिस्काउंट इज 1 लाख, तर मग पहिले 5 वर्षाला डिवाइड बाय 5 करून एव्हरी इयर 20,000 तुम्ही डिस्काउंट अलोकेट केलाय. त्याच्यातला या वर्षाचा 18,000 येतोय. सो ट्रीट इट ॲज अ डिव्हिडंड. मग त्याने म्हटलंय डिस्काउंट ऑन रिपर्चेस ऑफ 8% प्रेफरन्स शेअर्स हॅज बीन क्रेडिटेड टू इक्विटी, सो शुड नॉट बी ऍडेड टू प्रॉफिट, शुड बी ऍडेड टू प्रॉफिट, सॉरी. हे डिस्काउंट ऑन रिपर्चेस हे 1,000 आहे, त्याने म्हटलंय हे प्रॉफिट झालाय, तो ऍड करायचा. मग डिव्हिडंड ऑन 5% प्रेफरन्स शेअर्स हॅज बीन चार्ज टू इन्कम स्टेटमेंट बिकॉज द प्रेफरन्स शेअर्स आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी. पहिली केस होती जिकडे त्याने म्हटलं लायबिलिटी म्हणून ट्रीट केलं, ते ऍडजस्टमेंट झालेलं आहे पकडायचं. त्याच्यानंतर no accrual for the period, no accrual for the dividend on 8% preference shares is required because they are non-cumulative. If dividend had been declared for the year, it would have been deducted from the profit for the purpose of calculating basic EPS because the shares are treated as equity and dividend would have been charged to equity in the final statement. त्याने म्हटलंय अज्युम केलंय की इट विल बी डेबिटेड म्हणून. आणि हे 7% प्रेफरन्स शेअर शेवटचे दिले त्याने, ते म्हटलं ऑलरेडी कन्वर्टेड बिगिनिंग, सो देयर इज नो ऍडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेअर्स बिकॉज नो डिव्हिडंड अक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इयर. सो बेसिकली फक्त 18,000 आणि 1,000चा ऍडजस्टमेंट होणार. एकदा जस्ट बघा, बेसिक आहे सगळं, ह्याच्यात हे नाहीये, फक्त प्रॉफिट कसा ऍडजस्ट करायचा एवढंच आहे. इकडे त्याने अज्युम केलं की ऑलरेडी आहे, इथे अज्युम केलंय की ऑलरेडी ऍडजस्टेड आहे. सो फक्त डिस्काउंट प्रॉफिट म्हणून ट्रीट केलाय आणि इकडचा डिस्काउंट डिव्हिडंड म्हणून ट्रीट केलाय. हे तर ऑलरेडी कन्वर्टेड आहे.
Done. Okay. त्याच्यानंतर वेटेड ऍव्हरेज वाला परत एक सम आहे. Following is the data for company XYZ in respect of number of equity shares during the financial year 1-2. Find out the number of shares for the purpose of calculation of basic EPS as per Ind AS 33. आता इथे 1 एप्रिल 2001 ओपनिंग बॅलन्स आहे 1 लाख. मग 15 जूनला अजून शेअर इश्यू होत आहेत 75,000. 8 नोव्हेंबरला कन्वर्ट होत आहेत, म्हणजे कन्वर्ट होऊन अजून शेअर्स येत आहेत. आणि त्याच्यानंतर 22nd फेबला बायबॅक होत म्हणजे कमी होत आहेत ऍक्च्युली. आणि 31 मार्चला क्लोजिंग बॅलन्स त्याने दिलाय 2,05,000. सो इथे डेज मध्ये आपल्याला करायला लागेल, जसं आपण आधीच्या सम मध्ये केलं की एप्रिल टू 15 जून वगैरे, किंवा मग 15 जून टू 8 नोव्हेंबर, मग 8 नोव्हेंबर टू 22. सो अशा केसमध्ये काय करू शकतो आपण, की आपण अजून एक मेथडने करू शकतो. त्याने इकडे फॉर्म्युला दिलाय की किती दिवस ते शेअर्स आहेत अपॉन 365. किती दिवस ते शेअर्स आहेत अपॉन 365. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ओपनिंग बॅलन्स तर 1 एप्रिल पासूनच आहे टिल 31 मार्च. सो 1 लाख इंटू 365, किती दिवस ते आउटस्टँडिंग आहे स्टार्ट पासून आहेत. सो इंटू 365 अपॉन 365. सो 1 लाख बाहेर येणार वेटेड ऍव्हरेज. डायरेक्ट पूर्ण वर्षाच घेतला आपण. त्याच्यानंतर 15 जूनला जे इश्यू झाले आहेत 75,000, तर 15 जून पासून जर मोजलं 31 मार्च पर्यंत तर 290 डेज येतात. तो 75,000 इंटू 290 अपॉन 365 केलं तर 59,589 येतं. मग 8 नोव्हेंबर पासून जे आहेत ते 50,000 शेअर्स, दे आर फॉर 144 डेज. सो 50,000 इंटू 144 अपॉन 365 केलं तर 19,726 येतं. त्याच्यानंतर बायबॅक झाले आहे 22nd फेबला 2002ला. म्हणजे हे पकडायचे फक्त 22nd फेब पासून ते मार्च पर्यंत 31 मार्च. 38 डेज येतात. 7 days ऑफ फेब अँड 31 days ऑफ मार्च. तर 20,000 नेगेटिव्ह इंटू 38 अपॉन 365, तर 2082 येतं. आणि हे ऍड करून तुम्हाला क्लोजिंग बॅलन्स येईल, हे 2,05,000 येईल. आणि हे वेटेड ऍव्हरेज करून तुम्हाला येईल 1,77,233. जस्ट चेक करा येत आहे का, कॅल्क्युलेट करून बघा.
ओके. बेसिकली आपण त्या मेथडने करू शकतो, जी दुसरी मेथड आपण बघितलेली एप्रिल टू जून आणि तसं. फक्त इथे डेज मध्ये भरपूर आहे, डेज आहे, त्यामुळे ते दिस इज इझियर. ते इथे आपण केलं नेक्स्ट सम मध्ये तसंही करू शकतो, पण डेज वगैरे जास्त डेज मध्ये दिलं असेल ना तर मग इट इज बेटर टू कॅल्क्युलेट लाईक दिस. आय थिंक इट वॉज द 6th सम or something. तेव्हा इथे आपण कसं केलं, इथे 28 फेब्रुवारी 31 ऑगस्ट, सो कम्प्लीट मंथ्स होते, मध्येच डेज दिलेत. त्याच्यामुळे मग इकडे असं आपण केलंय 2/12 वगैरे 6/12 असं पण करू शकतो. तसं पण तिकडे कसं डेज मध्ये दिलंय 8 नोव्हेंबर वगैरे, तिकडे मग तसंच करणं जास्त बेटर आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ सम, on 31st March 2002, the issued share capital of a company consisted of 10 crore rupees in ordinary shares of 25 each and rupees 5 lakhs in 10% cumulative non-redeemable preference shares classified as equity of rupees 1 each. So इथे किती शेअर्स आहेत तुम्हाला बघायला लागेल. ते म्हटलंय इश्यूड कॅपिटल 10 crore आहे ऑफ 25, सो 10 crore अपॉन 25 तुम्ही जर केलं तर तेवढे शेअर्स आपल्याकडे आहेत. 40 lakhs वगैरे येईल वाटतं. या 40 lakhs. आणि प्रेफरन्स शेअर्स तर हे आपण घेत नाही ईपीएस मध्ये, सो वी आर ओनली कन्सर्न विथ द इक्विटी शेअर्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट त्यांनी म्हटलंय की ऑन 1st October 2002 द कंपनी इश्यूड 10 lakh ऑर्डिनरी शेअर्स फुल्ली पेड बाय वे ऑफ कॅपिटलायझेशन ऑफ रिझर्व्ह. कॅपिटलायझेशन ऑफ रिझर्व्ह म्हणजे बोनस. बोनस म्हटलं तुम्हाला माहिती असेल की आधीचं वर्ष पण जर दिलं असेल तर रिस्टेट करायला लागतं इन द प्रपोर्शन 1:4. 40 lakhs शेअर्स होते 1:4, सो 40 lakhs into 1/4 केलं तर 10 lakh शेअर अजून त्याने इश्यू केले, बोनस झाला. जो प्रॉफिट फॉर 1-2 इज गिवन 4,50,000 आणि कोणत्या वर्षी बोनस झालाय 2-3 मध्ये 5,50,000. तर या वर्षी तर आपण बोनसचा इफेक्ट दाखवू, आधीच्या वर्षाचा पण रिस्टेट करायला लागेल. सो बेसिकली हा प्रॉफिट जो आहे हा घ्यायचा, ह्याच्यातून प्रेफरन्स डिव्हिडंड मायनस करायचा. प्रेफरन्स डिव्हिडंड विल बी 5 lakhs into 10%, that is 50,000. सो 4 lakh उरेल, ते 5 lakh उरेल अपॉन 40 lakh अपॉन 50 lakh 50 lakh. So you can see here 5,50,000 for 2-3, 4,50,000 for 1-2. Preference dividend minus करायचा, बेसिक सम आहे. सो अर्निंग्स येणार 5 lakh म्हणजे 4 lakh 500,000 400,000, सो 5 lakh 4 lakh. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ शेअर्स आधी 40 लाख होते, सो 4,000 मग कॅपिटलायझेशन झालं, बोनस झाला की वी अज्युम की इट्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सो वेटेड ऍव्हरेज करायची गरज नसते. 1,000 that is 1,000 that's 10 lakhs, so 50 lakhs झाले. सो 500 म्हणजे 5 lakhs अपॉन 50 lakh is 10 पैसे, 4 lakh अपॉन 50 lakh is 8 पैसे. That's it. So we resetted 1-2 also and 2-3 तर या वर्षीच आहे. बघा समजतंय का?